नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संबल को सुदृढ़ करने स्वास्थ्यकर्मी दायित्व और अधिकार को देउछंती गुरुत्व कहले स्वास्थ्य मंत्री। पौर संस्थागुड़िकर सामग्रिक समीक्षा और अनुस्थापन कार्यक्रम ओडिशा सहरांचल सम्मिलनी 2026 उद्घाटित। ओडिशा उपकूल पण्यवाही जहाज बुड़ी घटन 2 जन उद्धार, अन्य 22 क्रू सदस्यों संधान जारी एवं लघुचाप प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य प्रबलरू अति प्रबल वर्षा संभावना। कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, कलाहांडी और नवरंगपुर जिला को पाणीपाग केन्द्र सतर्क सूचना। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संबल को सुदृढ़ करने सह प्रत्येक वर्गर स्वास्थ्यकर्मी दायित्व और अधिकार को गुरुत्व देउछंती बोली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिसंती। भुवनेश्वर स्थित रमादेवी महिला विश्वविद्यालय ओडिशा फार्मासी अधिकारी सेवा संघर एक दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में जोगदे डॉक्टर महालिंग कहिसंती राज्यर स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करिबारे फार्मासिस्ट मानक अवदान अतुलनीय। राज्य में प्राय 300 जन फार्मासिस्ट को नियुक्ति दिया जाइछि। फार्मासी सेवा को मजबूत करने द्वारा राज्यर समग्र स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था आहुरी उन्नत मानर हो पारिबो। राज्य में दीर्घ 39 वर्ष पर फार्मासिस्ट क्याडर पुनर्गठन करा जाइछि। क्याडर पुनर्गठन और जॉब चार्ट प्रस्तुति द्वारा फार्मासिस्ट मानक कार्य और दक्षतार स्पष्टता आसवा सह सेमानक पेशागत उन्नति और क्यारियर प्रगति में नूतन सुजोग सृष्टि हेबो बोली मंत्री कहिसंती। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ करने सहित फार्मासिस्ट मानक दीर्घ दिनर दाबी पूरण दिगरे सरकार पर्यायक्रमे पदक्षेप नेउछंती बोली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर महालिंग कहिसंती। एथिसह 1108 जन फार्मासिस्ट को नियुक्ति देवा पई सरकार पक्षरु व्यवस्था करा जाउछि। फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया रिक्रुटमेंट एंड प्रमोशन सर्विस 2025 को ओडिशा रे लागू करिया पई रहितबा दाबी उपरे सरकार विचार करुछंती बोली मंत्री कहिसंती। सरकार स्वास्थ्यकर्मी एवं साधारण लोकंक सामूहिक प्रयास माध्यम एक सुस्थ, सशक्त और समृद्ध ओडिशा सह सुस्थ भारत गठनर लक्ष्य साकार करा जाई पारिबो बोली डॉक्टर महालिंग मत व्यक्त करथिले। पौर संस्थागुड़िक सामग्रिक समीक्षा और अनुस्थापन कार्यक्रम ओडिशा सहरांचल सम्मिलनी 2026 आज अनुष्ठित हो जाइछि। भुवनेश्वर लोक सेवा भवन सम्मिलनी कक्ष आयोजित कार्यक्रम को गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र उद्घाटन करथिले। एथिरे वरिष्ठ प्रशासक, योजनाकारी, पौर प्रतिनिधि और जंत्री माने विभिन्न योजनार समीक्षा करी समस्या संपर्क में आलोचना करिसंते। ओडिशा उपकूल निकटरे पानामा ध्वजाधारी पण्यवाही जहाज एमवी ओसेन विनर विशाखापाटना ठारू प्राय 700 किलोमीटर दूर में बुड़ी जाइछि। केन्द्र बंदर, जहाज चलाचल और जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल घटना को दुर्भाग्यजनक कहिसंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री सोनोवाल कहिसंती जहाजटी पारादीप बंदररू चीन अभिमुखे लुहा पथर नहीं जाउथिला। अघटन पर समस्त संपृक्त संस्था परस्पर मध्य समन्वय रक्षा करी संधान और उद्धार कार्य चलाइछन्ते। केन्द्रमंत्री सूचना अनुसार 2 जन को उद्धार करा जाय चिकित्सा सेवा जोगाई दिया जाउछि। अन्य चालक दल सदस्यों संधान और उद्धार पई उद्यम जारी रहिछि। सूचनायोग्य जहाज रे 24 जन क्रू मेंबर थिबा जणा पड़िछि। आंध्र प्रदेशर विशाखापाटनाଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ବ୍ରିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଆଲୋଚନା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମାବେଶିତା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛି। ଭାରତର 2026 ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ, ଯୁବ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,
उत्तर पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्रटी रही। आगामी 24 घंटा पर्यंत राज्यर अधिकांश स्थान में हल्का मध्यम वर्षा सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा किसी स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा गोटे कि दुटे स्थान रही संभावना रही। जमीक कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, कलाहांडी, नवरंगपुर जिले में अलग जिला गुड़िक गोटे कि दुटे स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 622.79 ଫୁଟ ରହିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1,36,150 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 5ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ 1,14,055 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଜି ଭଦ୍ରକଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକର 244ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାପ କାମୁଡ଼ା ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ହାଲୋଜେନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଓ ORS ମହଜୁଦ ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଧୂସୁରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶିବିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ସଫଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 2023 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ, ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ, କୃଷି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ନିରୀକ୍ଷଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋର ଅବଦାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ନିଜସ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ, ରକେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି। ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ପାଳନ ଅତୀତର ସଫଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ସହ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆକାଶବାଣୀକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସଫଳତାର ସହିତ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ 2023 ମସିହାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା, ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କରିବା, ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଦୃଢ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ବାରାଣାସୀଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପରବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ପରବର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଫିକିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ KV ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 22ଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ 10ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ, ତାରକସି, ଡୋକରା ଶିଳ୍ପ, କୋଟପାଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି ବୌଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକା ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ରକ୍ତତୀର୍ଥ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଦିବସ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭାବିନୀପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 406 ଜଣ ମହିଳା ଲଖପତି ଦିଦି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟୁରୋ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭାବିନୀପୁରରେ ଆୟୋଜିତ 3 ଦିନିଆ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संबल को सुदृढ़ करने स्वास्थ्यकर्मी दायित्व और अधिकार को देउछन्ति गुरुत्व कहले स्वास्थ्यमंत्री। ओडिशा उपकूल में पण्यवाही जहाज बुड़ी घटना 2 जन उद्धार, अन्य 22 क्रू सदस्यों सन्धान जारी और लघुचाप प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना। आंचलिक संवाद आज एतिकी।